So today we have discussed first chapter circles. So circle. So what is the definition of circle? So definition is a circle is set of point of a circle is the set of points in a plane such that they are equidistant from a fixed point laying in a plane. So ఏంటంటుందో so set of points circle అంటే set of points in a plane such that they are equidistant from a fixed point in a plane. So is called a circle. So ఏమంటుందో సో ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉండే సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ మనం ఇక్కడ సర్కిల్ అంటున్నాం. సో ఓకేనా ఏమంటున్నాం ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉండే సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఏమంటున్నాం సర్కిల్స్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి సో నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ సెంటర్. సో ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఏమంటున్నాం సర్కిల్ అంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద సెంటర్. సో దిస్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈస్ called so this is the fixed point. This fixed point is called center. Next and equidistance is called radius. So what is the equidistance? So ikkada nunchi ikkadikaina distance same untadi. Next so this distance, so this distance, all this distance are equal. So this distance is called radius. So this distance is called radius of the circle. Okay. Next, so center is called fixed point is called center. So center is denoted by capital C. Next, so radius is denoted by small r. Next, so first theorem. So right ఒక నిమిషం రా. సో డిస్టెన్స్ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏమనొచ్చు సో ద డిస్టెన్స్ C. Next, so the distance C to P. So distance C to P. So that is CP is equal to R. So CP is equal to R. So this is R. So ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ ఏమంటున్నాం మనం R అనొచ్చు లేదంటే CP అనొచ్చు. అంటే సో CP is equal to R. సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్ very important. So CP is equal to R. What is the P? P is any point on the circle. P is any point on the circle. Right. So, ఇప్పుడు theorem. The equation of the circle with center O 0, 0 and radius r is x square plus y square is equal to r square. ఏమంటున్నాం ఇప్పుడు మనం the equation of the circle with center is origin and radius is r is x square plus y square is equal to r square అని చూపించాలి. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏమంటాడు సెంటర్ అనేది 0, 0 రేడియస్ అనేది r అయితే ఆ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏమంటుంది ఇక్కడ x square plus y square is equal to r square. So now proof. Right. So given center of the circle. So ఏమిటి center of the circle is so that is center of the circle is origin 0, 0 and radius is r. So let P x comma y is any point on the circle. So P any point x comma y is any point on the circle. So then CP is equal to r. మన కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ CP is equal to r. But here C is equal to ఎంత 0, 0. ఇక్కడ C ని మనం ఆరిజిన్ కాబట్టి సో O తో డినోట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ O. కాబట్టి ఇక్కడ CP ప్లస్ ఏం రాస్తున్నాం OP రాస్తున్నాం. ఎందుకు ఇక్కడ C అనేది సెంటర్. సో ఇక్కడ కాకపోతే సెంటర్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఆరిజిన్ 0, 0 ఇచ్చింది కాబట్టి సో OP is equal to R. So OP means that is distance between O and P. So this is O 0, 0. This is P. So distance principle is under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So is equal to r అన్నమాట కాబట్టి ఇక్కడ is equal to r. So what is the x2? So that is so this point is x2 comma y2. So this point is x2 comma y2. Next, so this is the point x1 comma y1. So this is origin is x1 comma y1, that is the center. So x2 that is x minus so x1. So x1 value is 0, that is x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square and drop r as it is.
so is equal to r. Next, so squaring on both side, so x square, so x minus 0 whole square means x square plus y square, and root of x square plus y square is equal to r. So ikkada squaring on both side, squaring on both side, so square root cancel, that is x square plus y square is equal to ikkada squaring and just nagodi, so rk square. So this is the required solution. Okay na? So ikkada enti question enti, so the center is origin 0 comma 0, center is origin, radius is smaller, then the circle equation is x square plus y square is equal to r square. So again I will say the center is origin and radius is r of the circle equation is x square plus y square is equal to r square. So center is 0 comma 0, radius is r, the circle equation is x square plus y square is equal to r square. So initial em cheptunante repu ivanni questions adugutara. So what is the circle equation with center is 0 comma 0 and radius is r? Then what is the circle? So the circle is x square plus y square is equal to r square. So next, so first theorem complete. Now second theorem. Right. So the equation, so the equation of the circle with center at C h comma k and radius is r is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So in the ముందుకు సెంటర్ ఏమన్నావు ఆర్జిన్ 0 కామా 0 ఉన్నావు, ఇక్కడ ఏమంటావు సెంటర్ h కామా k అంటున్నావు. సో సెంటర్ is h కామా k and radius is r, then the circle equation is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So solution or proof, given center of the circle C is equal to h comma k, C is h comma k and radius smaller. So therefore p x comma y is any point on the circle. So what is the condition? Cp is equal to r, if and only if Cp is equal to r. So what is the Cp? That is distance between 2 points. So x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So here x2 is x1 comma y1. So this is x comma y is x2 comma y2. So x1 comma y1 is h comma k. So therefore x2 x minus x1, that is h whole square, plus y minus k, that is y2 minus y1 whole square. So this is under root of is equal to r. Now squaring on both side, so squaring on both side, so square root cancel, here r. So ikkada em vastundi manam squaring on both side cheste, so ikkada whole square, so ikkada kuda square, so square root cancel, so that is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So this is the solution. Okay na? So now center is h comma k and radius is r, then the circle equation is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So what is the circle equation with center h comma k and radius r? So the circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకు రెండు థీరమ్స్ అయిపోయినారా, ఈ రెండు థీరమ్స్ కూడా ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నమాట ఇవి. ఓకేనా? సో ఇది ప్రిన్సిపల్, రైట్. సో నెక్స్ట్ థీరం, the general equation of second degree a x square plus 2h xy plus b y square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to 0, where the coefficients a comma h comma b comma g comma f and c are real numbers, represents a circle if and only if
A is equal to B, H is equal to 0 and G square plus F square minus AC greater than or equal to 0. And enti? So the second degree general equation. So the second degree equation represent a circle when ఎప్పుడు సర్కిల్ చూస్తున్నట్టున్నాం A is equal to B, H is equal to 0, G square plus F square minus AC greater than or equal to 0. అంటే ఇక్కడ థీరం ఏంటి ఈ జనరల్ సెకండ్ సో ఈ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ అనేది సర్కిల్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ ఈ 3 కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి ఒకవేళ ఎనీ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఈ సాటిస్ఫై దిస్ 3 కండిషన్ సో దట్ ఇస్ ఏ సర్కిల్ అంటే ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసే ఆ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏమంటాం సర్కిల్ అంటాం లేదంటే ఏదైనా ఒక సర్కిల్ యొక్క సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఈ 3 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని కూడా సర్కిల్ అంటాం అంటే ఏం చేయాలి మనం ఇది సర్కిల్ అని తీసుకొని ఈ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ని సర్కిల్ అని తీసుకొని ఈ 3 కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఈ 3 కండిషన్ తీసుకొని ఈ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ని సర్కిల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ సో నౌ ప్రూఫ్ So given equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is equation 1. Represent a circle. నేను ఏమనుకుంటున్నా ఇప్పుడు సో ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనేది సర్కిల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు నా కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఈ 3 కండిషన్స్ ని ప్రూవ్ చేస్తే సో ఒక పార్ట్ ఓవర్ ఓకేనా సో అంటే వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ 1 ని సర్కిల్ అని తీసుకొని ఈ 3 కండిషన్ ని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నా నేను లెట్ సెంటర్ ఆల్ఫా కామా బీటా అండ్ రేడియస్ ఇస్ ఆర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ సో ఏమంటున్నా సో హెచ్ కామాకి అనట్లేను ఎందుకు నేను హెచ్ కామాకి అనట్లేను ఇక్కడ హెచ్ టర్మ్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి నేను హెచ్ కామాకి అనట్లేను సో ఇక్కడ నేను సెంటర్ ఏమనుకుంటా ఆల్ఫా కామా బీటా అండ్ రేడియస్ ఇస్ ఆర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ హలో సీన్ సార్ సార్ చెప్పండి సార్ అందులో పవన్ అంటాడు వీడియో ఆన్ చేసి చూడండి వాడు వీడియో ఆన్ చేసి వాడికి కనపడుతుంది అక్కడ పవన్ అరే పవన్ నువ్వు వీడియో క్లోజ్ చేసుకోరా పవన్ రే పవన్ నీకే చెప్తుంది నువ్వు వినపడుతుందా సీన్ సార్ మీరు బంద్ చేయండి మీరు బంద్ చేస్తే బంద్ అవుతుంది right so ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represent a circle so let the center alpha comma beta and radius r of the circle is so what is the circle x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square ఉండాలి యాక్చువల్ గా సో ఇక్కడ h కామా k ప్లస్ ఏమనుకున్నాం ఆల్ఫా కామా బీటా అనుకున్నాం కాబట్టి సో x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to r square so ఏమంటున్నప్పుడు సో ఈక్వేషన్ 1 represent a circle so this is also represent a circle so first of all we simplify this equation so that is a minus b whole square principle so a square is alpha square so x square plus alpha square minus 2x alpha or alpha x ela rashna no problem plus y minus b whole square that is y square plus beta square minus 2 beta y so is equal to r square in that inside ko say minus r square is equal to 0 so this is a circle so this is convert to so ikkada din em chestunna mali order lo rastunnanu ra so x square plus y square minus 2 alpha x minus 2 beta y so next alpha square beta square minus r square alpha square plus beta square minus r square is equal to 0 this is equation number 2 so equation 1 and equation 2 are representing both are circles so therefore equation 1 and 2 represent
represents same circles. So equation 1 and 2 represents same circle. So that is comparing corresponding coefficients. So ఇక్కడ x square coefficient ఏముంది, a ఉంది. ఇక్కడ x square coefficient ఏం లేదంటే ఏమన్నట్టు 1. So x square coefficient is here, equation 1 is a, so equation 2 is 1. So next y square coefficient is equation 1 is b, so equation 2 is 1. So next xy coefficients. So here xy coefficient is 2h, so equation 2 has no xy coefficient. Next, so here x coefficient is 2g, here x coefficient is minus 2 alpha. So here x coefficient, y coefficient is 2f, here y coefficient is minus 2 beta. So here constant is c, here constant is alpha square plus beta square minus r square. So akada comparing the coefficients of equation 1 and 2. So akada coefficients comparison ra, comparison em vastunayi, రైట్. చూడండి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 2 లో 1 లో x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ a ఉంది, ఇక్కడేమో 1 ఉంది కాబట్టి a by 1 is equal to y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ is b, here 1 b by 1. Next, so here so x coefficient is 2g, here x coefficient is minus 2 alpha. So here y coefficient is 2f, here y coefficient is minus 2 beta, here constant is c, so here constant is alpha square plus beta square minus r square. So అదే ఇక్కడ మనం రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ xy కోఎఫిషియంట్ ఈక్వేషన్ 2 లో xy కోఎఫిషియంట్ లేదు, ఈక్వేషన్ 1 లో xy కోఎఫిషియంట్ is 2h, so therefore లేదు కాబట్టి ఇక్కడ 2h is equal to 0, that implies h is equal to 0. So 2h is equal to 0, therefore h is equal to 0 అంటే మనకు ఒక కండిషన్ వచ్చిందిరా, h is equal to 0 అనే కండిషన్ వచ్చింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఈక్వేటింగ్ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్, ఓకేనా. సో ఈక్వేటింగ్ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ఈక్వల్ చేస్తున్నాం, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, a by 1 is equal to b by 1. So therefore a is equal to b. ఓకేనా. if a is equal to 0, then b is equal to also 0. ఒకవేళ మనం a is equal to 0 అనుకుంటే ఏమొస్తుంది, ఆటోమేటిక్ గా a is equal to b కాబట్టి b is equal to కూడా 0 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, రైట్. సో a is equal to 0 కామా b is equal to 0 అండ్ ఆల్రెడీ మనకి ఏమొచ్చింది, h is equal to 0 కూడా వచ్చింది. సో h is equal to 0, the equation 1 is not a second degree equation. ఎందుకు చూడండి రా, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, ఏ వాల్యూ 0 అయింది అంటే ఈ టర్మ్ మొత్తం ఉండదు. నెక్స్ట్ b వాల్యూ 0 అయింది అంటే ఈ టర్మ్ మొత్తం ఉండదు. నెక్స్ట్ h వాల్యూ కూడా 0 అయింది అంటే ఈ టర్మ్ కూడా ఉండదు. అప్పుడు ఏముంటుంది, ఓన్లీ 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే సో దిస్ ఇస్ ఏ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఎంత, x పవర్ ఏముందిరా 1 ఉంది, ఇక్కడ y పవర్ ఏముంది 1 ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ అవుతుంది కానీ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ కాదు. కానీ మన క్వశ్చన్ లో ఏమిచ్చినాడు, సో ద జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ డిగ్రీ అన్నాడు, అంటే కంపల్సరీ ఈక్వేషన్ సెకండ్ డిగ్రీలోనే ఉండాలి కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఈ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ హెచ్ వాల్యూ 0 అయితే సో ఇది సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ కాదు. హెచ్ వాల్యూ 0 అయినా నో ప్రాబ్లం, హెచ్ వాల్యూ 0 అయితే అప్పుడు ఏమైంది, ఓన్లీ ఈ ఒక్క టర్మే ఉండదు, అంటే ఒక టర్మ్ ఉండదు. అప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ వై స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంది, అంటే ఇది సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ అనొచ్చు. ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంది, వై స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది, వై టర్మ్ ఉంది, కాన్స్టెంట్ ఉంది. సో జస్ట్ మనకు ఒక టర్మ్ కు స్క్వేర్ నా నో ప్రాబ్లం. సో అప్పుడు దాన్ని సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ అనొచ్చు. అంటే ఏం కావచ్చు, ఇప్పుడు మనకు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి కావచ్చు కానీ కంపల్సరీ ఈక్వల్ టు 0 మాత్రం కాదు. అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, రైట్. సో therefore చూడండి నాకు సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్, సో నాట్ ఏ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్. therefore a is equal to b not equal to 0 కామా h is equal to 0. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చేసింది, లాస్ట్ సెకండ్ కండిషన్ వచ్చింది. ఇక మన లాస్ట్ కండిషన్ థర్డ్ కండిషన్ రావాలి. థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి, సో g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ AC greater than or equal to 0. G square plus f square minus AC greater than or equal to 0. Okay.
right. So now this is the equation 3. So now equating first and third terms, equating first and third terms, that is a by 1 is equal to first term is a by 1 is equal to third term is 2g by 2 alpha minus 2 alpha. A by 1 is equal to 2g by minus 2 alpha. 2 1 ja cancel. So a by 1 is equal to minus g by alpha. A by 1 is equal to minus g by alpha. So here alpha is equal to alpha inside is a and outside is alpha inside in the inside. So outside in the inside is the multiplication the a and the inside lo multiplication lo the equation outside the division aitundi. So alpha is equal to minus 2g minus g by a. Alpha is equal to minus g by a. So idila unchandi. Next equating first and fourth terms, okay na, equating first and fourth term. So that is first and fourth term. So a by 1 is equal to 2f by minus 2b. So again 2 to cancel. So f by b minus b undi, minus numerator last now. So a is equal to minus f by b. So beta is equal to minus f by a. So beta is equal to minus f by a. So now equating first and fifth term. So that is last term. So this is the fifth term. If just now first term and fifth term ni equal చేస్తున్నారా, అప్పుడు ఏమొస్తుంది a by 1 is equal to c by alpha square plus beta square minus r square. So అదే ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి. So a by 1 is equal to c by alpha square plus beta square minus r square. So now so క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇన్సైడ్ ఇస్తున్నాం. సో ఏ అవుట్ సైడ్ తీసుకెళ్తున్నాం. సో ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి బై ఏ. దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. సో ఆల్ఫా వాల్యూ ఇస్ minus g by a, beta value is minus f by a. Substitute in equation number 4. Equation 4 లో substitute చేస్తున్నాం. ఆల్ఫా వాల్యూ అంటే minus g by a కాబట్టి minus g by a whole square plus so beta value అంటే minus f by a whole square minus r square is equal to c by a. So g square ఇక్కడ whole square ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఉన్న ప్లస్ అవుతుంది. g square by a square plus f square by a square minus సో c by a ని ఇన్సైడ్ తీసుకొస్తే మైనస్ c by a అవుతుంది. మైనస్ c by a r స్క్వేర్ అవుట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ is equal to r square. సో ఇక్కడ a square is LCM. సో g square plus f square మైనస్ ఒక a ఉంది ఇంకొక a మల్టిప్లై కాబట్టి మైనస్ ac by a square. సో is equal to r square. So what is the r? R is the radius. So radius must be greater than 0. Radius అనేది ఏంది? డిస్టెన్స్ అనేది కంపల్సరీ పాజిటివ్ ఉంటది లేదా జీరో అయినా ఉండొచ్చు. రేడియస్ ఏమంటే పాజిటివ్ అని ఉండొచ్చు లేదంటే జీరో అయినా ఉండొచ్చు కాబట్టి సో r square is greater than or equal to 0. So it is r square is greater than or equal to 0. So this total term is also greater than or equal to 0. Therefore g square a square not serve 0 into a square is 0. So therefore g square plus f square minus ac greater than or equal to 0. So that is the condition. Okay na? So మనకి ఏమొచ్చాయి? ఫస్ట్ టైం వచ్చింది h వాల్యూ 0 వచ్చింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం వచ్చింది a is equal to b వచ్చింది. నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కూడా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు థర్డ్ కండిషన్ వచ్చింది. సో a g square plus f square minus ac greater than or equal to 0 వచ్చేసినాయి. అంటే ఏం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ జనరల్ the second degree general equation is represent a circle, then these three conditions are satisfied. Okay nara? So ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? ఫస్ట్ మనం సర్కిల్ అని తీసుకోవడం వల్ల ఈ 3 కండిషన్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? ఈ 3 కండిషన్ తీసుకొని ఆ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ని సర్కిల్ అని చూపిస్తాం. ఓకే? సో కాన్వర్స్లీ సపోజ్ దట్ a is equal to b not equal to 0, h is equal to 0, g square plus f square minus ac greater than or equal to 0. So now we shall prove that equation 1 represent a circle. So this is the equation 1 represent a circle. ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? సో ఈ ఈక్వేషన్ సర్కిల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తానే చూపించాలి. సో మన కాడ ఏమున్నాయి? సో ఈ 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. అవసరమైతే మీ 3 కండిషన్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్.
So first condition is A is equal to B and H is equal to 0. Substitute in equation 1. So ఈ equation లో ఏం చేస్తున్నా A is equal to B and H is equal to 0 substitute చేస్తున్నాం. So A కి అలాగే రాస్తున్నా A x square plus 2h, h value is 0, that is 2 into 0 into xy plus ఏ ఇక్కడ by స్క్వేర్ ఉండాలి, b వాల్యూ ఏ రాయొచ్చు కాబట్టి సో ay స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సో అప్పుడు ఇక్కడ టోటల్ టర్మ్ ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది కాబట్టి టర్మ్ అనేది ఉండదు. సో అప్పుడు ax స్క్వేర్ ప్లస్ ay స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సో a here a is common, so a of x square plus y square plus 2g by ax plus 2f by a y plus c by a is equal to 0. Okay, next, so a e not equal to 0, so this total term is 0 అంటే ఇక్కడ ab is equal to 0 అయితే ఏం కావాలి మనకు ab is equal to 0 అయితే ఏం కావాలి a is equal to 0 or b is equal to 0. ఓకేనా, సో a is equal to 0 or b is equal to 0 అంటే ఏ వాల్యూ 0 కాదు, ఆల్రెడీ మనం ఇంత ముందుగా చెప్పుకున్నాం ఏ వాల్యూ అనేది 0 కాదు. సో కాబట్టి ఏం కావచ్చు ఇది ఈ టర్మ్ అనేది 0 కావచ్చు. సో కాబట్టి సో x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2 into g by a into x plus 2 into f by a into y plus c by a is equal to 0. Next, so both side adding g by a whole square plus f by a whole square. ఈ టర్మ్ కి ఏం చేస్తున్నా నేను g by a plus f by a whole square ని యాడ్ చేస్తున్నాం. సో బోత్ సైడ్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే LHS లో యాడ్ చేస్తున్నాం, RHS లో యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి, సో x స్క్వేర్ రైట్ ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ x స్క్వేర్ సరిపోయింది. సో x స్క్వేర్ సరిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ నేను ఫస్ట్ రాస్తున్నా. సో 2g by a into x, 2g by a into x. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేసిన g by a హోల్ స్క్వేర్ ని యాడ్ చేసినాం, ఇక్కడ g by a హోల్ స్క్వేర్ ని యాడ్ చేసినాం. నెక్స్ట్ సో y స్క్వేర్ సరిపోయింది. నెక్స్ట్ సో ఈ టర్మ్ ని ఇలాగే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసినాం. నెక్స్ట్ ఏం చేసిన ఇక్కడ f by a హోల్ స్క్వేర్ ని యాడ్ చేసిన, c by a కూడా అలాగే ఉంది. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం యాడ్ చేసిన g by a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ f by a హోల్ స్క్వేర్ అంటే g by a స్క్వేర్ ని యాడ్ చేసినాం, f by a హోల్ స్క్వేర్ ని యాడ్ చేసినాం. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం సో ఇక్కడ LHS లో యాడ్ చేసినాం కాబట్టి RHS లో కూడా యాడ్ చేసినాం g by a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ f by a హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నౌ సింప్లిఫికేషన్. సో దిస్ ఈస్ a square plus 2ab plus b square. So this is a plus b whole square. So a value is x, so b value is g by a, that is x plus g by a whole square. Okay, next, so y plus, so this is y plus, this is also a plus b whole square, a square plus 2b square plus 2ab. So that is y plus f by a whole square plus so c by a is equal to, so it term as it is. So next g, so it is same as it is, so plus a c by a outside is kelthuna, that is minus c by a. So same term as sir akkada x rashi ekkada ra ekkada rashna x ekkada rashna 2f by x rashi sir 2f by a x ఉంది 2f by a ఇక్కడ ఇదా అక్కడ ఇదేనా అదే సార్ x ఉంది. ఎవరు మాట్లాడేవారు దేవేందర్ చూడరా ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ. ఇగో ఈ 2f by x, ఇక్కడ y ఉండాలి కదా, సారీ ఇక్కడ y ఉండాలి, అవును సార్ ఇక్కడ y ఉండాలి, మీరు కరెక్షన్ చేసుకోండి రా. 2f by a ఇంటూ y ఉండాలి, ఇక్కడ y ఉండాలి, వాళ్ళు x రాసిండ్రు. ఓకేనా, రైట్, ఇక్కడ y ఉండాలి, అది చూసుకోండి అందుకోసమే. సో y ప్లస్ f by a హోల్ స్క్వేర్, రైట్. సో ఇక్కడ ఇన్సైడ్, సో c by a అవుట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ c by a. సో హియర్ a స్క్వేర్ ఈస్ LCM, సో దట్ ఈస్ g స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ f బై g, a స్క్వేర్ ఈస్ LCM చేస్తాం కాబట్టి సో g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఒక a ఉంది కాబట్టి ఇంకా a మల్టిప్లై అవుతుంది, సో దట్ ఈస్ మైనస్ ac.
So by a square. So x plus g by a whole square plus y plus g f by a whole square is equal to, so దీన్ని నేను హోల్ స్క్వేర్ రాయాలనుకుంటా కాబట్టి సో ఏం చేస్తున్నా రూట్ రాస్తున్నా అగైన్ స్క్వేర్ రాస్తున్నాను రా. ఒకవేళ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే వస్తుంది. సో అప్పుడు జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏసీ ఉంటుంది. సో ఈ స్క్వేర్ అనేది డినామినేటర్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా ఈ టర్మ్ రెండు కూడా సేమ్, అంటే దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఎందుకు ఇలా రాసిందంటే చూడండి రైట్ ఏముంది. సో ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ జీ బై ఏ రాయచ్చా. సో హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y minus of minus f by a whole square. So is equal to, so some ఇది ఏమన్నా ఒకటి r అనుకుందాం. సో ఇక్కడ స్క్వేర్ కి స్క్వేర్ అంటే ఏ మోడల్ ఉంది ఇది x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r స్క్వేర్ మోడల్లో ఉందా. సో ఉంది కాబట్టి అంటే ఈ రెండు కూడా సేమ్ మోడల్లో ఉన్నాయి. సేమ్ మోడల్లో ఉన్నాయి అంటే ఆల్రెడీ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ రిప్రజెంట్ ఏ సర్కిల్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిప్రజెంట్ ఏ సర్కిల్. బట్ వాట్ ఈస్ ద సెంటర్. సో సెంటర్ ఈజ్ మైనస్ జీ బై ఏ. ఓకేనా. ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఉండాలిరా. మైనస్ హెచ్ ఉన్న తర్వాత నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమంటాం ఇది సెంటర్, అంటే హెచ్ కామా కే అనేది సెంటర్. అప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్ లో కంపేర్ చేస్తే ఎక్స్ ఎక్స్ సరిపోయింది, మైనస్ మైనస్ సరిపోయింది, హెచ్ ప్లస్ ఏ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ జీ బై ఏ ఉంది, మైనస్ జీ బై ఏ ఉంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ ప్లస్ సరిపోయింది, వై వై సరిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కే ఉంది, ఇక్కడ కే ప్లస్ ఏముంది మైనస్ ఎఫ్ బై ఏ ఉంది. సో కాబట్టి ఏమనొచ్చు మైనస్ జీ బై ఏ కామా మైనస్ ఏ బై ఏ ఇస్ ద సెంటర్. నెక్స్ట్ రేడియస్ ఇస్, సో ఇక్కడ రేడియస్ ఆర్ ప్లస్ ఏముంది అండర్ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏసీ బై ఏ ఉంది. దట్ ఈస్ ద రేడియస్. ఓకే. సో అంటే ఏమంటున్నప్పుడు సో ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకున్నాం ఫస్ట్. సో 3 కండిషన్స్ తీసుకొని సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ని సర్కిల్ అని చూపించడం. సో కాకపోతే ఇక్కడ సెంటర్ ఏంటి మైనస్ జీ బై ఏ కామా ఎఫ్ బై ఏ అండ్ రేడియస్ ఇస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏసీ బై ఏ. ఇక్కడ ఏ రూట్ లేదురా, ఓన్లీ న్యూమరేటర్ కే రూట్. ఓకేనా రైట్. సో ఇక్కడ ఈ థీరం కంప్లీట్. ఫస్ట్ ఏం చేసినాం. సో వాట్ ఈస్ ద general circle equation, general second degree equation represent a circle. Then what are the condition? A is equal to b. That means x square coefficient is equal to y square coefficient. చూడండి రా. సో ఇది ఈ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ సర్కిల్ కావాలంటే కండిషన్స్ ఏంటివి ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి. ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఏంది ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ వై స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ రెండు కూడా ఎలా ఉండాలి సేమ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ హెచ్ టర్మ్ అనేది హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏంది ఎక్స్ వై టర్మ్ అనేది ఉండకూడదు. సో నెక్స్ట్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏసీ అనేది ఎట్లా ఉండాలి పాజిటివ్ ఉండాలి. ఎందుకు రేడియస్ ఇక్కడ చూడండి మనకు లాస్ట్ లో ఏమొచ్చిందిరా. సో ఏమొచ్చింది లాస్ట్ లో. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏసీ రాలే. సో మైనస్ ఏసీ వచ్చింది. ఇది రూట్ లో ఉంది. రూట్ లో ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ ఇది రియల్ నెంబర్ కావాలి అంటే ఏం కావాలి ఈ రూట్ లో ఉన్న వాల్యూ 0 కాకూడదు, నెగిటివ్ కాకూడదు. సో నెగిటివ్ అయితే అది ఏమవుతుంది అప్పుడు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అవుతుంది. కాబట్టి సో అదేం కావాలి 0 కాకూడదు. 0 కావచ్చు లేదంటే పాజిటివ్ కావచ్చు కానీ నెగిటివ్ మాత్రం కాకూడదు. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమంటాం జనరల్ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ ఏ సర్కిల్. దెన్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ ఈక్వల్ వై స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ అండ్ ఎక్స్ వై కోఎఫిషియంట్ ఇస్ 0 అండ్ g square plus f square minus ac greater than or equal to 0. Okay. So that are the conditions. Any equation satisfy, any second degree equation is satisfy these 3 conditions, then the equation is represent a circle. ఒకవేళ ఏదైనా సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఈ 3 కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే దాని ఏమనొచ్చు మనం సర్కిల్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ సో ఈ నోట్లు ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చి ఉండాలరా, రేపు అందరిని అడుగుతా. ఓకేనా. సో ఏమంటున్నాం
ద జనరల్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏ మోడల్లో రాస్తాం? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద జనరల్ సర్కిల్? సో ఇంతకుముందు చెప్పింది జనరల్ సర్కిల్ కాదురా, అక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ ఏ లేదు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద జనరల్ సర్కిల్? సో దట్ ఈస్ మైనస్ g బై మైనస్ g కామా మైనస్ f. సో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ వై స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ వై స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏమున్నాయి? ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ బై ఏ రాసినాం. ఇక్కడ ఏం లేదంటే ఏమున్నట్టు 1 ఉన్నట్టు కాబట్టి g బై 1 మైనస్ f బై 1 రాసినా రాకపోయినా నో ప్రాబ్లం కాబట్టి సో ఏమంటున్నాం? సో జనరల్ సర్కిల్ సెంటర్ ఈస్ మైనస్ g కామా మైనస్ f అండ్ రేడియస్ ఈస్ g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ ఏసీ ఉండాలి. ఇంతకుముందుకు ఏముంది? ఏసీ ఉంది. ఏ వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ 1 కాబట్టి సో ఆ 1 రాసిన 1 ఇంటూ సి సి కాబట్టి ఇక్కడ సి బై 1 రాసిన రాపిన నో ప్రాబ్లం. సో చూడండి ఏం చెప్తున్నా, జనరల్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ రేడియస్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ c. నెక్స్ట్, if g square plus f square minus c is equal to 0, g square plus f square minus c is equal to 0 means radius is 0, then the circle, so then represent a పాయింట్ సర్కిల్. అంటే ఏమంటున్నాం? రేడియస్ అనేది 0 రా కంపల్సరీ. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సర్కిల్ అనుకుంటే ఇక్కడ రేడియస్ ఎంతో కొంత ఉంటది, సో దీన్ని సర్కిల్ అంటాం. ఒకవేళ ఇదే ఇప్పుడు రేడియస్ అనేది 0 అంటే అది పాయింట్ అన్నా అదే, సెంటర్ అన్నా అదే వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమంటాం? దీన్ని పాయింట్ సర్కిల్ అంటాం. ఓకేనా, సో రేడియస్ ఎప్పుడు 0 అయితే దాన్ని ఏమంటాం? పాయింట్ సర్కిల్ అంటాం. నెక్స్ట్, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ సర్కిల్ హ్యావింగ్ సెంటర్ ఎట్ ఆరిజిన్ is x square plus y square is equal to 0. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? సెంటర్ ఏమంటాం? ఆరిజిన్. సెంటర్ అంటే ఆరిజిన్. ఇక్కడ చూడండి రా, సెంటర్ ఎట్ ద ఆరిజిన్ అంటే g వాల్యూ f వాల్యూ 0 అంటే ఇది 0 అవుతుంది, ఇది 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ సర్కిల్ కాబట్టి సో c వాల్యూ కూడా ఉండదు. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? ఓన్లీ g x square plus y square is equal to 0. ఓకేనా, వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఇస్ ఆరిజిన్? దట్ ఈస్ x square plus y square is equal to 0. ఓకేనా, సో ఇంకా టైం అనేది 1 minute ఉంది. సో కంటిన్యూషన్ టుమారో. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్? అబ్బాయిలు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా? నవీన్ ఏమో చెప్తున్నా మహేంద్ర, నాకు వినిపిస్తలేదు.